ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ نہ دی، لیکن جب قدموں کی چاپ مسلسل آتی رہی تو سمجھ گئی کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے کچھ فاصلے سے چلا آ رہا ہے۔ اگلے دن بھی جب بس سے اتری تو وہ میرے پیچھے اتر پڑا اور آج بھی اس کے قدموں کی چاپ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ صبح شام جب یہی ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میرے حالات ایسے تھے کہ ملازمت ناگزیر ہو گئی تھی، ورنہ میں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ بس کی کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچتی کہ آخر کیوں کر پیچھا کرنے والوں یا ان کی گھورنے والی نگاہوں سے بچ سکتی ہوں۔ اپنی منزل آ گئی، دل خوش ہوا کہ اب اس لوفر سے جان چھوٹی۔ سڑک پر آئی، اس سے پیچھے آتے دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تب ہی تاؤ میں آ کر میں نے دو چار سنا دی۔ اسی وقت کچھ لوگ پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید اس شخص نے مجھے چھیڑا ہے، وہ اس کی مرمت کی خاطر آگے بڑھے۔ تبھی وہ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے کہا، باخدا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنے راستے جا رہا تھا، جانے ان کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا اس نے آپ کو چھیڑا ہے؟ نہیں، چھیڑا تو نہیں، لیکن یہ میرا پیچھا تو کرتا ہے۔ میں نے بتایا، میں ان کا پیچھا نہیں کر رہا، یہ میرے گھر کا راستہ ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کیا اپنے گھر جانا بھی کوئی جرم ہے؟ میں نے تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کیا درگت بنائی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی راہ ہوئی تھی، البتہ شور میرے کانوں میں تعقب کرتا رہا۔ گھر پہنچی تو پریشان اور تھکی ہوئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، میں افسردگی کے گرداب سے نہ نکل سکی۔ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر اتر آئی تو وہ پھر ملا، لیکن آج اس کے چہرے کی چمک بالکل ماند تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہمارے کرب و جوار میں رہتا ہے، اور میں نے غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے تعاقب میں آتا ہے۔ اصل میں یہی بات صحیح تھی کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، میں انہیں کوئی نام نہیں دے سکی۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، بے بسی تھی، لیکن نفرت نہیں تھی۔ فیکٹری آ کر میں ڈیوٹی میں صحیح طرح سے کام نہیں کر سکی اور ہزار کوشش کے باوجود اسے ذہن سے نہ نکال سکی، اگرچہ اس کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔ کاش میں اجلت میں اس پر نہ برستی تو میرے دل میں اتنی کسک نہ ہوتی۔ اس کیفیت سے چھٹکارا پانے کے باعث ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں نئے آئے تھے اور ان کا گھر بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر کون سا گھر تھا یہ معلوم نہ تھا۔ روز ارادہ کرتی تھی اس سے بات کروں گی، مگر نہ کر پاتی۔ اسٹاپ پر کافی دیر رش ہوتا، سوال جواب تو درکنار، اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، رفتہ رفتہ اس سے بات کرنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند برباد ہو گئی، لیکن میں اس سے بات کرنے اور معافی مانگنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ روز ہی بس اسٹاپ پر نظر آتا، پھر اسے کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ ایک روز جب شدید گرمی تھی اور بس اسٹاپ پر رش کم تھا، اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی وہاں موسم کی شدت سے بے نیاز، پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ اچانک آندھی چلی اور مٹھی بھری ہوا سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تبھی میرے ہاتھ سے کچھ کاغذات نکل کر سڑک پر اڑنے لگے۔ وہ بے اختیار ان کو پکڑنے کو دوڑا۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے سے بس آ رہی ہے۔ کاغذ پکڑ کر وہ ہانپتا ہوا واپس آیا اور میرے سامنے کر دیے۔ میں حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس کے خشک لبوں نے 2 بار جنبش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں۔ تبھی بس آ گئی۔ مجھے آج بس کا جلدانہ کھل رہا تھا۔ ہم بس میں چڑھے، جگہ نہ تھی، صرف 2 نشستوں والی ایک ہی سیٹ خالی تھی۔ میں نشست پر بیٹھ گئی، لیکن وہ کھڑا رہا۔ تب میں نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیں، یہاں جگہ خالی ہے۔ اس کی حیرت دیدنی تھی، جیسے میں نے انہونی بات کہہ دی ہو۔ تاہم وہ برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے احساس ہوا کہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ تب ہی دل کی آواز کا گلا گھونٹ کر میں نے منافقت اختیار کر لی اور برا مان کر کہا، میرا نام جو بھی ہے، اس سے آپ کو کیا؟ آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے کام سے کام رکھیے۔ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا تو لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔
तभी उसका रंग उड़ गया। एहसास शर्मिंदगी से उसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में ये नमी उसकी आंखों से बनकर टपक पड़ी। इस वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं उसके साथ ही उतर जाऊं, उसका बाजू थाम कर माफी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा न कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया, दिल पर मनोबोझ बढ़ गया, सांस भी लेना दुश्वार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा न था जब उसका ख्याल मेरे साथ न था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई। मैं इसका नाम नहीं जानती थी, लिहाजा उसके मुतालिक किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या, एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और उसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा और अब उसकी गैर हाजिरी मुझे बहुत बुरी तरह खिल रही थी। एक रोज मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नजर आ गया अपने दोस्तों के साथ। दिल उसे देखकर जी उठा। जोर से उसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। उसके होठों पर मोहर लगी हुई थी। बेदिली से इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी न हो। तभी जो ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिनका इंतजार था वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे ज़हन ने सोचा, क्यों ना इन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने इनमें से एक से कहा कि वो मेरा कज़न था, लेकिन वो क्यों उतर गया है। एक ने बेख्तियार कहा, कौन, वो जो अभी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस दिया, मुझे उसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस वक्त मेरा मैसेज उसे पहुंचा देंगे, मुझे इससे ज़रूरी बात कहनी है। बल्कि ऐसा करे, मुझे इसके घर तक ले चलिए, मैं उनका घर भूल गई हूँ। क्यों नहीं बाजी, उनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो उनमें से एक लड़का, जिसका नाम रशीद था, मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और उसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा, आफाक। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे माफी मांगने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी अम्मी जान ने बुलवाया है। इसकी हैरत ज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को उसकी जिम्मेदारी समझने लगी। मैंने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डरकर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घूर रहे थे, इसलिए मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मुतवज्जा हो गए तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझा। क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी निगरानी जरूर कर रहा हूँ। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के दो तीन नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो, मजबूरन घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्यों तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है कि जिसका इनको खौफ होता। एक रोज वो मोहल्ले के चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछे करने का प्लान बना रहे थे। मैंने इनकी बातें सुनी तो उनको टूका। वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहब पुलिस में हैं। कहाँ वो बाज नहीं आ सकते थे। इनमें से एक हर रोज बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी इसी बस में जानबूझकर सवार होता था जिसमें तुमको जाना होता था। ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने के बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी अखानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थी। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई इसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए दुख बर्दाश्त किया? मेरे दिल में इसकी कदरों मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स उसके चेहरे पर होता है। मेरा जी चाहा उसके कदमों में बैठ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक के उसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। उसने अपनी बहन से मेरा तारुफ इस तरह करवाया। उनका नाम फरीदा है, ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। इनकी अम्मी जान से मिलवाओ, फिर तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों इनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। आफाक और नजमा मुझे घर छोड़ने आए, अम्मी से मिले। अम्मी को आफाक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैं इनको भी आपके पास ले आऊंगी। नजमा ने जवाब दिया। उसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफाक मुझसे नाराज नहीं था, उसने मुझे माफ कर दिया। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक्य के बाद आफाक की वालदा ने मुझे बहू बनाने का फैसला कर लिया। एक रोज वो रिश्ता तलब करने आई। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फर्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मगर है कि मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा गया था।
ایک نیک نوجوان نے مجھے پسند کیا تھا۔ میری والدہ نے بھی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کیا۔ میری امی جان سخت مزاج ضرور تھی مگر نادان نہیں۔ وہ محلے کے لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتی تھی، ان میں فراست تھی۔ تبھی انہوں نے آفاق کو دیکھتے ہی پسند کیا۔ یوں آفاق کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ایک نیک انسان اور شریف گھرانے کی بہو بن کر خاندانی لوگوں میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے عزت دی ورنہ غلط انتخاب سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی تھی۔